Right, okay. So our first question is test number 1. Read the following agenda and complete the paragraph. The first one is done for you. Agenda කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මේ agenda එකක් කියලා කියන්නේ න්‍යාය පත්‍රයක්, right? න්‍යාය පත්‍රය කියලා කියනවා, right? So English Festival Day, Royal Vision College, Kandy. 9 o'clock religious observances, 9:15 welcome speech, 9:25 cultural dance, 9:45 chief guest address, 10 a.m. a short film, 10:25 a group song, 10:35 mime show, 11 o'clock a speech, 11 a.m. awarding certificates, 12 p.m. vote of thanks. By referring to these information, you have to fill in the blanks. I hope you guys can see the screen. So I have enlarged this. Now you can see the screen. Right. So let's discuss. Royal Vision College in Kandy organized right. So now let's discuss. Royal Vision College in Kandy organized an English Festival Day. It was held. දැන් මෙතන was held කියනකොට පුතා ඔබ දැනුවත් වෙන්න ඕන සාමාන්‍ය පෙළ ළමයෙක් විදියට අපේ දුවල පුතාලා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ මෙතන was කියලා කියන්නේ පුතේ කෙලින්ම අතීත කාල past. හරිද? held කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදේ. එතකොට මේක තියෙන්නේ පුතා passive voice වලින්. It was held කියලා කියන්නේ the entire paragraph. This particular sentence is in passive voice, right? ඒව ගැනත් පොඩ්ඩක් අවබෝධයෙන් ඉස්සරහට යමු, right? Royal Vision College in Kandy organized an English Festival Day. It was held on 20th of May 2021 from 9 a.m. to 12 p.m. There were many programs included in the event. It began with what? We will try to find out. It began with religious observances. මොකද්ද පුතේ religious observances කියන්නේ? ආගමික වතාවත්. ආගමික වතාවත්, right? So the first answer is religious observances. Religious observances, right? So that should be your answer. Check whether your answer is correct. It should be religious observances, right? So that is your first answer. So we have completed the first one. It began with the religious observances at 9 a.m. and finished with vote of thanks. Finished with vote of thanks, right? Vote of thanks කියන්නේ මොකද්ද පුතා? Vote of thanks කියලා කියන්නේ ස්තුති කතාව. Grade 10 students stage a comedy. What did they stage? Comedy what? Right? A comedy. Grade 10 students, right? A comedy, short film, a speech, a awarding, a group song, a comedy for 25 minutes. For 25 minutes, a short film. Right, okay. So we can write a comedy short film. Short film. For 25 minutes it's lasted. So we can find out it is a short film. Which lasted for 25 minutes. Which lasted for 25 minutes. Winners of the English Day were awarded certificates. Awarded. Passive voice. Awarded. Right? So these are the answers. Then බලන්න පුතේ උත්තර ගත්ත විදිහ කොහොමද ගත්තේ? ආගමික වතාව. First answer is what? Religious observances ආගමික වතාව. ඒ වලින් තමයි පටන් ගන්න. ඉවර වුණේ vote of thanks. Vote of thanks කියලා කියන්නේ පුතේ ස්තුතිය. ස්තුතිය ලබා දුන්නා එතනින් ඉවර වුණා. Stage comedy එක short film කියලා අපි හොයාගත්තේ කොහොමද? How did we find out? They have given us 25 minutes. ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා දිනවනේ මේ මිනිත්තු 25ක් තිස්සේ වැඩේ වුණා කියලා. එහෙනම් පුතේ අපිට මේක බැලුවම පේනවා 10 ඉඳලා 10:25 වෙනකන් තමයි වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. නේද? එහෙනම් අපි දන්නවා right. එච්චර වෙලාවක් ගත වුණා කියලා කියන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම short film වෙන්න ඕනේ. Lasted කියන වචනේ මම ගත්තේ දිගින් දිගටම මේ වැඩේ ගියා කියන එක පෙන්වන්න. ඔයාලට lasted බැරි නම් ඔයාට ඕන නම් මෙතනට continued කියලා දාන්නත් පුළුවන්. You can use the word continued. එහෙම ලිව්වත් උත්තරේ හරි. අන්තිම එක passive voice were කියලා තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ මම past participle වලින් දැම්මා. මේක passive voice නිසා. ඒ කියන්නේ මෙතන වාක්‍ය දෙකක් passive voice වෙලා තියෙනවා. First one is මෙන්න මේක passive voice, right? මේක තියෙන්නේ passive voice වලින් ඔබට පේනවා මේක තියෙන්නේ කර්මකාරකයෙන්. ඒ වගේම මෙතන was held කියලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ කර්මකාරකයෙන්. This is what you have to pay your attention. I hope that you guys can take the answers. It's very simple, puta. Anybody can understand. This is the methodology that you have to follow. This is very simple. Anybody can understand. Take the necessary information from the
given notice and then you have to fill in the blanks accordingly. So this type of question will be there definitely when it comes to your ordinary level paper. This is the 21, paper number 21, sorry, 20. Today I will send you 21, 22, 23 and 24. All the 4 papers will be sent today. Make sure to get the printouts and make sure to complete your work. Very simple. Today we learned about passive voice sentences, how to identify passive voice sentences, and then how to take necessary information from a given notice and how to use them when it comes to a paragraph, right? This is what we discussed. Okay, my dear students, so I am moving to the next activity. I hope that you guys have completed this. This is not that much difficult. Anybody can understand, right? So we will move on to the next activity. I am moving to the activity number 2, right? What is activity number 2? Right, okay. Read the following sentences written by a student on my father. There is a mistake in each sentence. There is a mistake in each sentence, right? So we have to find out the mistake. Each and every sentence, there is a mistake, right? So as you can see here, there is a mistake. So we have to find out the mistake and we have to write the sentence correctly. Now, what is the first one? My father's name is Mr. Ravichandran Madasana. Now here, fathers. ඇයි මේක වැරදි? මේ fathers කියන එක ඇයි වැරදි? මම එක කියලා දෙන්නම් පුතා. යමක් අයිතිය හඟවනවට අපි කියනවා possessive කියලා. යමක අයිතිය හඟවනකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මොකද්ද? possessive කියලා. අයිතිය හඟවන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. There are two ways that you can show the possessive, right? When it comes to English language, right? There are 2 methods, right? I will teach you the both methods, right? So, right now, possessive can be shown for singular and plural. Singular වලට අයිතිය හංගවන විදියයි plural වලට අයිතිය හංගවන විදියයි දෙකක්. හොඳට බලා ගන්න. මම මුලින්ම පෙන්නන්නම් singular වල අයිතිය හංගවන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ගමු ඒකවචන නාම පදයක්. Let's take something like this. නිමල්. නිමල් ඒකවචනයි. නිමල්ගේ පෑන නිමල්ස් pen. නිමල්ස් pen, right? හැබැයි අපි යෝග plural වලට ගියාම the situation is different. කොහොමද plural වලදී කරන්නේ? plural වලදී කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙමයි දාන්නේ. මෙන්න මෙහෙම plural වචනේ තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් දානවා boys pens. Right. Now you can understand කොහොමද අයිතිය හංගවන්නේ ඒකවචන වලදී මෙහෙම, බහුවචන වලදී මෙන්න මෙහෙම. ඔබට පේනවා ඒකවචන වලදී s අකුරට ඉස්සරහින් තමයි දාලා තියෙන්නේ කමාව, බහුවචන වලදී අයිතිය හංගවන්නේ s අකුරට පිටිපස්සේ. සමහර අවස්ථාවල අපිට s අකුරක් දාන්න නැතුව බහුවචන හැදෙන නාමපද තියෙනවා. මේ බලන්න children. දැන් මේකේ s අකුරක් දැම්මට බහුවචන වෙන්නේ නැහෙනි. මේකේ ඒකවචනේ තමයි child. මේකේ ඒකවචනේ තමයි child. This is the singular, this is the plural. Then what you have to do here in order to show the possessive, මෙන්න මේක අපිට s අකුරක් දාලා නෙමෙයිනි පුතේ අපි plural කරේ. මේකේ s අකුරක් දාලා නෙමෙයි plural කළේ. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි අයිතිය හංගවන්නේ singular ක්‍රමයට, right? Children's day. This is how you are going to write that. Children's day, right? In some cases, what happens here is that when you have a plural noun, which is already plural when it comes to English, you have to follow this method. Children's day, right? බලන්න එතකොට ඒක දැන්ටමත් plural නේ. දැන් s එකක් දාලා බහුවචන කරන්නේ වලට තමයි මේක බලපාන්නේ. දැන් උදාහරණයක් බලන්න girl එකේ බහුවචනේ තමයි girls, right? girl එකේ බහුවචනේ තමයි girls. එතකොට s එක දාලා ගෑනු ළමයිගේ පාසල කිව්වම girls school. girls school, right? එතකොට අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි s එකක් දාන්න නැතුව බහුවචන වෙනවා නම් මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි අපි තියන්නේ. ඒකවචන ක්‍රමයට තමයි තියන්නේ. මේ තියෙන්නේ children's day. right. Because this s is there in order to show the possessive. plural වෙන්නන්න නෙමෙයි s එක දාලා තියෙන්නේ. possessive වෙන්නන්න. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. දැන් සමහර මිනිස්සුන්ගේ නම් ගත්තොත් එහෙම, දැන් සමහර ක්‍රිස්තියානි නම් අපි ගමු. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ජේම්ස්. ජේම්ස් කියන නමේ උපතින්ම s අකුරක් තියෙනවනේ. එතකොට අපි එයාගේ අයිතිය හංගවන්නේ කොහොමද? එයාට අපිට අයිතිය හංගවන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපිට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් ජේම්ස්. මේකත් නිවැරදි. නැත්නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම ජේම්ස් කියලා දාලා මෙන්න මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකම හරි. Both methods are correct, right? Both methods you have to follow. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඉංග්‍රීසි වල මොකද්ද පුතේ? possessive කියලා කියනවා. යමක අයිතිය හංගවන්නේ කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන්? හරිද? යමක අයිතිය හංගවන්නේ කොහොමද? නිමල්ගේ පෑන, පිරිමි ළමයින්ගේ පෑන.
children's day ළමා දිනය ළමයින්ගේ දිනය අන්න ඒ වගේ හරිද ගෑනු ළමයින්ගේ පාසල අන්න එහෙමයි අපි අයිතිය හංගවන්නේ possessive එතකොට මෙතන වැරද්ද ඔබට පේනව නේද my father කියන්නේ තාත්තා නම් තාත්තා ඒකවචන නම් තාත්තා ඒකවචන නම් පුතා මේ ක්‍රමයට තියන්න බෑ මේ ක්‍රමයට තියන්න බෑ එයා පළවෙනි එක හදලා තියෙනවා first one he has done for us right let's go to the second one what is the mistake the mistake is have because he is singular so you have to write this sentence like this කොහොමද ලියන්න වෙන්නේ he has a right we have to write he has a curly hair he has a curly hair this should be the answer right what is the mistake I have shown you the mistake you can't use plural verb with a singular noun you can't use a plural verb with a singular noun this should be the correct answer let's go to the third one what is the mistake he worked in a bank what is the mistake here we have a verb right this entire sentence is in simple present tense මුළු වාක්‍යෙම තියෙන්නේ පුතේ සරල වර්තමාන කාලෙන්. එතකොට පුතේ he එක්ක work දාන්න බෑනේ. he ඒකවචන නම් පුතේ අපි අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ s එකක්. he works in a bank. he works in a state bank. he works in a state bank. මෙන්න මේකයි ඔබ ලියන්න ඕනේ. he works in a state bank. This is what you have to write. He has the habit of push his spectacles when he speaks. දැන් මෙතන මොකද්ද තියෙන වැරද්ද? මෙතන තියෙන වැරද්ද තමයි ළමයි මේ push කියන එක. ඔහු කතා කරන්නේ හැම වෙලේම තමාගේ ඇස් කණ්ණාඩි පිටුපසට තල්ලු කරමින් කිව්වම මේක push වෙන්න බෑ. මේක pushing කියලා present participle වලට ගේන්න ඕනේ. He has the habit of pushing his spectacles when he speaks. කතා කරනකොට හැම වෙලාවෙම කණ්ණාඩි දෙකට කණ්ණාඩි දෙක පසුපසට දමමින් කතා කරනවා. pushing ඇත්තටම මේක present participle කියලා කිව්වට පුතේ අපි මේ වලට කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල gerund එකක් කියලා. හරිද? pushing his spectacles right පසුපසට තල්ලු කරමින් කියලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම අපි ගන්නේ නාම ක්‍රියාවක් විදියට this is known as a gerund right this is known as a gerund pushing දැන් ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇතිනේ සමහර ගොඩක් ස්ථානවල අපි දැකලා තියෙනවා මේ තියෙනවා මොකද්ද අපි දැක්කොත් ඔයා දැකලත් ඇති මේ වාහන නවත්වීම පාරිභෝගිකයන්ට පමණයි you may have seen that දැකලා ඇති නේද parking is only for the customers parking is only for the customers හරිද දැන් මෙතන පුතා මේ parking කියලා කියන්නේ පුතේ ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි වර්ධව වටහා ගන්න එපා parking කියලා කියන්නේ පුතේ නාමපදයක් වාහන නැවැත්වීම කියන ක්‍රියාව තමයි එකකින් අදහස් කරන්නේ හැබැයි ඒක ක්‍රියාවක් නෙමෙයි ඒක නාමපදයක් නාමපදයක් ආශ්‍රයෙන් සාධන ක්‍රියාපද වලට අපි කියනවා නාම ක්‍රියා කියලා. So this can be identified as a gerund. Right? ඒ වලට අපි කියන්නේ gerund කියලා ඉංග්‍රීසි වල. නාමපදයක් ආශ්‍රයෙන් සාධන සමාවෙන්න. ක්‍රියාපදයක් ආශ්‍රයෙන් සාධන නාමපද. gerund. දැන් මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා smoking is prohibited ඒ වගේ ඒවා right watching TV is my hobby ඔන්න ඔය වගේ වලට අපි කියන්නේ gerund එකක් කියලා. ඒතර මේක තමයි වැරද්ද. He never comes home lately කියන්න බෑ පුතා. Lately කියන්නේ මෑත කාලීනව. So you have to write the word late. Right? He never comes home late. Right? So here it should be an adverb which explains about the time. So the correct answer is late. This is how you have to correct the mistakes, right? This is how you have to correct the mistakes. Each and every sentence you have a mistake. So I have corrected the mistake and I have given you some kind of brief introduction about possessive, how to make possessives when it comes to English language, right? When it comes to singular nouns, when it comes to plural nouns, how you are going to make possessives when it comes to English language. මේක නම් ඔබ හොඳට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි මේ අයිතිය හංගවන්නේ කියලා. ඒක වචනත් එක්ක s එක දාන විදියයි බහුවචනත් එක්ක s එක දාන විදියයි පටල ගන්න එපා. මේක නම් අතිශය වැදගත්. ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතුමයි මේ වගේ වලට මේ විභාගෙට අහන්න. right එතකොට ඒක වචනත් එක්ක හැම වෙලේම ඉන්නේ s අකුරට පිටිපස්සෙන් කමාව බහුවචනත් එක්ක අයිතිය හංගවනවා නම් ඉන්නේ s අකුරට ඉස්සරහින් හැබැයි දැනටමත් වචනේ බහුවචන නම් උදාහරණයක් විදියට වචනේ අපි s දාන්න නැතුව බහුවචන කරනවා නම් එවැනි අවස්ථාවල ඒක වචන ක්‍රමයට තමයි හදන්නේ දැන් උදාහරණයක් women's day දැන් women කියන එක originally plural නේ originally plural නේ s දැම්මයි කියලා බහුවචන වෙන්නේ නැහැ නේ එතකොට කමාව දාලා s දානවා women's day ඒක වචන විදියට තමයි හරවන්නේ දැක්කද Women's Day. හැබැයි Teachers Day එහෙම ලියන්නේ. මේ බලන්න. Teachers Day එහෙම ලියන්නේ නැහැ. දැන් teacher ඒක වචනයි. S දාන්නේ බහුවචනෙ හින්දා. එතකොට අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම Teachers Day.
කොහොම ලියන්න පුළුවන්. මොකද ටීචර්ස් කියන එක බහුවචන වෙලා තියෙන්නේ අපි s දාපු වෙන්නේ. හරිද? එතකොට බහුවචන ඒවා හංගවන්නේ වෙනස් වෙනවා. දැන් women එකයි children එකයි ඒවා s අකුර දැම්මේ බහුවචන කරන්න නෙමෙයි. s අකුර දැම්මේ බහුවචන කරන්න නෙමෙයි. අයිතිය හංගවන්න. හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන s අකුර දාලා තියෙන්නේ බහුවචන කරන්න. ඉතින් අයිතිය හංගවලා තියෙන්නේ කමාව දාලා අතීත මේ බහුවචන විදියට තමයි. අන්න ඒකයි වෙනස. That is the difference that you have to follow. ඒ වෙනස ඔබ තේරුම් ගත්තා නම් ඔබට ඊටාම පැහැදිලිව මේ අභ්‍යාස මාලාව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ පොඩි දේවල් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගදී අපේ දරුවෝ හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාකරණ කාරණාව පොඩි වෙන්න පුළුවන්. අයියෝ සර් ඕවා මොනවාද අපි දන්නවනේ ඒ වගේ. නමුත් ඇත්ත කතාව හරියට ඉගෙන ගන්න. ඒක මාර වැදගත්. ඒ වගේම නාමපද සමහර නාමපද වලට ක්‍රිස්තියානි නාමපද වලට උපතින් මේස් එකක් තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවල මේ ක්‍රම දෙකම භාවිත කළ හැකියි. රයිට් මෙන්න මේවා හොඳට බලා ගන්න මෙන්න මේවා ලියා ගන්න. මම ඒකයි ඔබට මේවා වෙනම විස්තර කරන්නේ. මේවා රෙකෝඩින් එකක් ඔබට ලැබෙනවා. ඒවා හොඳට බලන්න. ඒවා හොඳට බලන්න ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ හැම පොඩි දෙයක් ගැනම හොඳ අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ දුවේ පුතේ. නැතුව නම් මේක කරන්න බෑ. නැතුව නම් මේක කරන්න බෑ. හොඳට අවබෝධයෙන් බලන්න ඕනේ කොහොමද මම මේක හැදුවේ. රයිට්. එතකොට ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හොඳයි අපේ දුවල පුතාලාට මේක පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මම ඉස්සරහට යනවා. මේක මකනවා මම. රයිට්. We will move on to the next activity. බලමු අපි activity තව එකක් තියෙනවා අපිට. My father is a kindly person කියන්න බෑ. ඇයි හේතුව? My father කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. right my father කියලා කියන්නේ නාම පදයක්. ඒතකොට නාම පදයක් එක්ක පුතේ ක්‍රියා විශේෂණයක් එන්න බෑනේ. නාම පදයක් එක්ක එන්න ඕනේ නාම විශේෂණ. my father කියලා කියන්නේ නාම පදයක් නම් නාම පදයක් එක්ක පුතා kindly කියලා ක්‍රියා විශේෂණයක් එන්න බෑනේ. kindly කියලා කියන්නේ adverb එකක්. kindly කියලා කියන්නේ adverb එකක්. එහෙම එන්න බෑනේ. එහෙම එන්න කිසිම හැකියාවක් නැහැ. ඒතර අපි දාන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි දාන්න ඕනේ adjective එකක්. නාම පදයක් විශේෂණය කරන්නේ නාම විශේෂණයක්. එහෙනම් ඔයා ලියනවා my father is a kind person. මේක තමයි වැරද්ද. මෙන්න නිවැරදි කරලා ලියන ආකාරය. මෙන්න මෙහෙම ඔබේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම ඔබේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේවා ඊටාම සරල දේවල්. ලොකුවට නටන්න දෙයක් නැහැ. හරියට බලාගත්තොත් වැඩේ ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඊටාම සරල කරුණු. ඕනකට වඩා කලබල වෙන්න එපා. හොඳට හිතන්න, මනසට ගන්න, වැඩේ කරගන්න ලේසි. මොකද්ද වැරද්ද? father කියන්නේ නාම පදයක්, නාම පදයක් විශේෂණය කරන්නේ නාම විශේෂණ. හැබැයි දාලා තියෙන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් එන්න ඕනේ නාම විශේෂණයක් තමයි. මම හිතනවා අපේ දරුවන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා මම මේක මකනවා. හොඳයි මම යනවා ඊළඟ කොටසට. right I am moving to the next one. මේ බලන්න මේ පැත්තෙන් ලබා දීලා තියෙන විස්තර වඩාත් ගැළපෙන ආකාරයට මෙතනින් දාන්න කියලා කියනවා. reserved. මොකද්ද පුතේ reserved කියලා කියන්නේ? වෙන් කර ඇත. වෙන් කර ඇත. reserved for differently able. හරිද? differently able කියලා කියන්නේ අර disable කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. disable කියලා කියන්නේ කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි අය කියන එකනේ. disable කියන වචනේ ඒගලන්ට දාන්න එපා කියලා තියෙනවා අතපය නැති අයට. ඒගලන්ට කියන්න කියලා තියෙන්නේ විවිධ ආකාරයෙන් හැකියාවක් නැති. ඒතකොට disable වෙනකොට අපි දානවා differently able. විවිධ අයුරින් හැකියාව ඇති කියන එක. ඒ කියන්නේ ඉතින් අතපය බැරි අය තමයි. අර disable කියලා දැම්මම ඒගලන්ගේ හිතටත් දුකයිනේ පොඩ්ඩක්. අතපය නැති එක්කෙනා, කොර එක්කෙනා එහෙම කියනවනේ. ඒ නිසා අපි ඒ වචනේ වෙනස් කරලා දිනවා ඉංග්‍රීසි වල differently able. Don't swim after sunset. Enjoy the beauty, don't harm it. harm කියලා කියන්නේ හානි කරනවා. Don't throw food to animals. අතුන්ට කැම විසි කරන්න එපා. Don't exceed the speed limit. exceed කියන්නේ වැඩි කරන්න එපා. Credit cards only. credit card පමණයි. දැන් බලමු අපි මේ පැත්තට වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන ලෙටර් එක මොකක්ද කියලා. zoo එකේ උත්තරය අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ පැත්තෙන් අපි යා කරගෙන මියන්. ඒතර මෙතන උත්තරේ එනවා D කියන එක. Don't throw food to animals. බස් එක මොකද්ද? reserved for differently able. මෙහිමයි එන්නේ. cashier එකේ මොකද්ද කරන්නේ? credit cards only. credit card වලින් විතරයි ගෙවන්න පුළුවන්. in the expressway මොකද කියන්නේ? expressway එකක don't exceed the speed limit. right exceed කරන්න එපා කියලා කියනවා speed limit එක. beach එකේ මොකද කරන්නේ? don't swim after sunset. don't swim after sunset. ඊළඟට in a botanical garden මොකද enjoy the beauty, don't harm it. botanical garden කියලා කියන්නේ පුතේ උද්භිද උද්‍යානය කියන එක. botanical garden කියලා කියන්නේ පුතේ උද්භිද උද්‍යානය කියන එක. පැහැදිලි නේද? right okay very simple. මේ වගේ දේවල් වරද්දන්න එපා දුවේ පුතේ. ලේසියෙන්ම ඔබට ලකුණු ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තමයි මම මේ සාකච්ඡා කරන්නේ. හොඳයි අපි මේ කොටස අවසන් කරලා තියෙන්නේ. I am going to erase this. right මම මේක මකනවා. now we are moving to the next activity. let's go to the next activity. we are doing past papers. so they are not actually past papers, they are actually model papers made by myself.
So you have to fill in the blanks here. This is the next question that we are going to discuss. දෙබස දීලා තියෙනවා. මේ වගේ දෙබසක් ආවම හැම වෙලෙම බලන්න හිස්තැන් ගානට සමාන උත්තර ගානක් දීලා තියෙනවද කියලා. සමහර වෙලාවට වැඩිපුර උත්තර දෙනවා. ඒ නිසා හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ හිස්තැන් ගානට සමාන වචන ගානක් තියෙනවද කියන එක. Hello, good morning. I have good news for you. Good news. අරය අහනවා B, what is that? ඒ කියන්නේ B කියන උත්තරේ අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක මම කපලා දානවා ඒක අරගෙන තියෙන්නේ. Right? I have won මොකක්ද වොන් කරලා තියෙන්නේ scholarship එකක්. මොකක්ද scholarship එකක් කියලා කියන්නේ? Scholarship එකක් කියලා කියන්නේ ශිෂ්‍යත්වයක් දිනාගෙන තියෙන. කැනඩාවට ශිෂ්‍යත්වයක් දිනාගෙන තියෙන. Oh, nice to hear that. අහන්නත් සතුටුයි. එහෙනම් අපි දානවා here. Oh, nice to hear that. My congratulations කියලා දානවා මගේ සුභාශිංසන. මගේ සුභාශිංසන. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඉතාම ලේසි. Right? My congratulations. මගේ සුභාශිංසන. Thank you. Will you be when will you be leaving? ඉතින් ඔයා කවදද යන්නේ? බලන්න හරිම ලේසි. Next 15 we will හිස්තැනක් again before leaving. අපි යන්න කලින් එකපාරක් මුණ ගැහුම් කියලා කියනවා. මෙන්න මේමයි තියෙන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේව තමයි උත්තර ටික තියෙන්නේ. right? ඒතර ඔබට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට පිළිතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරිම ලේසි. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික පොඩ්ඩක් කියවුවාම පුතේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔබට ඉතාම සරල ආකාරයට කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න උත්තර ටික ඔක්කොම අයින් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔබට කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. මම හැම වෙලේම කියනවා ඉංග්‍රීසි පේපර් එක තමයි ලේසිම පේපර්. ලකුණු දෙකට බෙදෙන්නේ නැහැ. ඉතිහාසය, විද්‍යාව, ගණිතය ඔය හැම ප්‍රශ්න පත්‍රයකම ලකුණු දෙකට බෙදෙනවා. හරි. නමුත් ඉංග්‍රීසි වල දෙකට බෙදෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. ලකුණු 100ම ඔබට ලැබෙනවා. කිසි කරදරයක් නැහැ. right. එතකොට අපි මෙන්න මෙතන ඡේදයකට එනවා. මෙන්න මේ ඡේදය ඔබට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඡේදය අපි ඉස්සෙල්ලම කියවලා අපි හිමීට උත්තර දාගෙන යන්. එකපාරට මේ වගේ ඡේදවල උත්තර ගන්න අමාරුයි. මේ වගේ ඡේදයක් ඔබට ආවහම ඔබ කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලා මෙන්න ඔබට මම දැන් ටිකක් විශාලණය කරලා වෙන්නන්නම්. right. ඔබට මම හිතන්නේ පේනවා දැන් උඩට තිරේමද මිස් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ ඡේදයක් ඔබට ආවහම මුලින්ම ඔබ කලබල වෙන්න නරකයි. හරිද? ඒතර ඔබ කලබල වෙන්න නරකයි. ඔබ කලබල වීමකින් තොරව ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ හිස්තැන් ගානට සමාන වචන ගානක් තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා හිස්තැන් 14ක් තියෙනවා. 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 13යි 17. right? එතකොට 14ක් තියෙනවා visible in කියන එක අපි එකට ගමු එක වචනයක් විදියට. ඒතර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7 8 9 10 14ක් ගාන්න තියෙනවා. දැන් අපි මේක හරියට පුරවගෙන යන්න ඕනේ. පුරවන්න කලින් අපි මේක හිමීට කියමු. පුරවන්න කලින් අපි මේක හිමීට කියමු. right? teeth මේ දත් ගැන කියන්නේ serve to grind our food and prepare it to pass through the stomach and intestines. ඒ කියන්නේ දත් අපිට උදව් කරනවා grind කියලා කියන්නේ අඹරන්න. grind කියන එකේ තේරුම අඹරන්න, ආහාර පාන, එහෙම අඹරලා ඒවා සකස් කරනවා අපේ බඩට සහ බඩවැල්, intestine බඩවැල්. බඩවැල් වලට යන්න කලින්, බඩවැල් තුලින් ගමන් කිරීමට කලින්, ආමාශයට වැටීමට කලින් කෑම ටික හොඳට අඹරලා සකස් කරන්න තමයි දත් තියෙන්නේ. දත් තියෙන්නේ මිනිස්සු එක්ක hina වෙන්න නෙමෙයි. දත් අපිට බයොලොජිකලි ජීව විද්‍යාත්මකව දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. right? එතකොට එච්චරටම දත් කියන එක වැදගත්. හරිද? ඊළඟට කියනවා teeth are the හිස්තැනක් the එනවා කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට superlative තමයි එන්නේ. The tallest, the shortest, the fastest ඒ වගේ අපිට පේනවා මෙන්න මෙතන වචනයක්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? hard කියන්නේ තදයි. තදම කියන උත්තරේ ගන්නවා අපි මොකද්ද? hardest. ඔන්න අපි පළවෙනි එක හිමීට පුරව ගන්න. හරි? පළවෙනි එක හිමීට පුරව ගන්න. The hardest part of human අපි හිතමුකෝ body කියලා. right? මානව දේහයේ ශක්තිමත්ම කොටස වන්නේ දත් වේ. එහෙනම් අපි body කියන එක ගන්න. දැනට ගමු අපිට මාරු කරන්නත් පුළුවන්. අපි තාම දන්නේ නැහැ. අපි දැනට ගත්තා body. එහෙනම් අපි ඒකත් අයින් කරලා දානවා මෙතන. body. එයාවත් ගත්තා. In death මරණයේදී teeth remain for long time. for කියන එක නේ. teeth remain හිස්තැනක් long after the bones and the skeleton. and the skeleton කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මේ skeleton කියලා කියන්නේ ඇටසැකිල්ල කියන එක. bones කියන්නේ ඇටකටු. have turned to dust. to dust. dust කියලා කියන්නේ දූවිලි බවට පත් වුණාට පස්සේ. teeth remain අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්ත උත්තර ටික අයින් කරන් ඉමු. to කියන එක අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනින් n කියන එක ගත්තා. n කියන එක දීලා තියෙනවා.
නෑ n කියන එක දීලා නෑ එහෙනම් n ගන්න බෑනේ. Long after the bones ඊළඟට අපිට ගන්න බලමු බෑ n කියන එක දීලා නෑනේ ඒක ගන්න බෑනේ එහෙනම් අපි ඒක අයින් කරමු. right skeleton have turned to dust. දැන් මමත් තාම උත්තර දන්නේ නෑ මමත් මේ නිකන් පුරවගෙන යන්නේ අපි අන්තිමට බලමු කොහොමද උත්තර ටික ආවේ. They are firmly in the bony sockets in upper and lower jaws. එතනට upper කියන එක sure. upper කියලා කියන්නේ උඩු ඇන්ද, jaws කියලා කියන්නේ ඇන්ද, lower කියන්නේ යට ඇන්ද. දත්වල අර ඇඳි දෙකක් තියෙනවනේ. උඩ ඇන්දෙ දත්, යට ඇන්දෙ දත් කියලා කියන්නේ යන්නේ එහෙම. උඩ හනුව සහ යට හනුව. jaws කියලා කියන්නේ හනුව. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යෙන්ම උත්තරේ upper කියලා මෙතනට ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට තේරෙනවා upper තමයි වඩාත්ම ගැළපෙන උත්තරේ විදිහට තියෙන්නේ. right? අපි මෙතනට ගමු visible කියලා. visible in අපිට පේන්න තියෙනවා කියන එක අපි visible in right. ඒතර දත් අපිට පේන්න තියෙනවා අපේ ඇටකටු සහ අනිකුත් අස්ථි සම්පූර්ණයෙන්ම දූවිලි බවට පත් වුණාට පස්සෙත් අපිට දත් කියන එක දැක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා එයා කියනවා. right. long after the bones. දැන් අපි දැන්ට ගත්ත උත්තරේ තමයි මේ තියෙන්නේ අපි කියෝගනේ. they are firmly ඒවා firmly කියලා කියන්නේ දැඩිව කියන එකනේ. firmly right. firmly කියලා කියන්නේ firm කියලා කියන්නේ අපි කියනවා මේ දැඩිව කියලා firm කියන එකේ තව තේරුමක් තියෙනවා. එයා දැන් මං හිතන්නේ මේ බිස්නස් ෆර්ම් එකක වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට එතන බිස්නස් ෆර්ම් කියලා කියන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපාරික ආයතනයක කියන එක. right? යම්කිසි ව්‍යාපාර ආයතනයක වැඩ කරනවා කියන එක. they are firmly fixed කියලා අපි මෙතන දාමු සවි වෙලා තියෙනවා කියන එක. fixed කියන එක අපි නිකන් දාගෙන යනවා. fixed in the bony sockets in upper and lower jaws. The lower part of the lower part අපිට ඉතුරුලා තියෙන එකකින් අපි ඒක ගමු lower part right. අපි fixed කියන එකත් උත්තරේ ගත්තා. මෙතන lower කියන එක කැපෙනවා. fixed කියන එකත් උත්තරේ අපි ගත්තා. right. lower part of the tooth or crown right. tooth කියලා මෙතනට ගමු. මේ උත්තරේ අපි අරන් තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි ඒකත් අයින් කරගන්නවා. දතේ පහළ කොටස කියන එකයි අදහස. lower part of the tooth or the crown is inact. සවි වෙලා තියෙනවා. inact right. inact කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? සවි වෙලා තියෙනවා. inact සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. inact with the hardest substance. hardest කියලා කියන්නේ තදම. substance කියලා කියන්නේ ද්‍රව්‍යයකින් සවි වෙලා තියෙනවා. substance ඒකේ අපි ගන්නවා මොකද්ද අපිට මෙතනට ගන්න පුළුවන්. අපි ගමු covered. hardest substance covered the body. covered කියන එක මෙතනට ගමු. වැහිලා තියෙනවා කියන එක දත. right. covered the body called enamel. මෙතනට අපි ගන්නවා the roots. right. the roots of the teeth are මෙතනට අපි ගන්නවා are කියන එක are covered with cementum. this is a right. this is a right. ඔතන අපි ගත්ත උත්තරේ මෙතනින් අයින් කරගෙන යන් is කියන එක ගත්තා අපි. ආ කියන එක නැවත ගත්තා. covered කියන උත්තරෙත් අපි ගත්තා. right. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි උත්තර ටික හැවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඉතුරු වෙන උත්තරේ ළමයි මෙතන the කියන එක අපිට දෙපාරක් තියෙනවද? නෑ අපි the කියන එකත් ගත්තා නේ. the කියන එක තියෙන එකපාරයි. හරි. the කියන උත්තරෙත් අපි ගත්තා. එතකොට ඇත්තටම මෙතන එන්න ඕනේ ආ නෙමෙයි ළමයි. මෙතන පොඩි උත්තරේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම එන්න ඕනේ and. මෙතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒක අපි හදාගමු. මෙතනට එන්න ඕනේ and. right. මෙතනට එන්න ඕනේ and. හැබැයි එතන දීලා තියෙන්නේ ආ කියලා මම හිතන්නේ එතන පොඩි printing mistake එකක් තියෙනවා. මෙතන ආ නෙමෙයි එන්න ඕනේ. මෙතන එන්න ඕනේ and. right. මෙන්න අපි උත්තර ටික ඔක්කොම ගත්තා. මේ බලන්න මෙන්න මෙහෙමයි සමස්ත ඡේදය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. teeth serve to grind our food and prepare it to pass through the stomach and intestines. teeth are the hardest part of the human body. මානව ශරීරයේ තියෙන ශක්තිමත්ම කොටස වන්නේ දත්. in death මරණයේදී teeth remain visible in as වලට පේන්න ඉතුරු වෙනවා long after ගොඩ කාලයකට පස්සේ ඇටකටු සහ skeleton කියලා කියන්නේ අපේ අස්ථි පද්ධතිය. ඇටකටු සහ අස්ථි පද්ධතිය විනාශ වෙලා දූවිලි බවට to dust දූවිලි බවට පත් වුණත් ඒවා අපිට බලන්න තියෙනවා. they are firmly fixed in the bony sockets. ඒවා හොඳට ශක්තිමත්ව සොයි වෙලා තියෙන්නේ අපේ උඩු හනුව සහ යට හනුවේ. the lower part of the tooth is crown or the crown is inact. ඒක සවි වෙලා තියෙනවා. hardest substance covered the body called enamel. enamel එකෙන් තමයි
දතේ ආරක්ෂාව තියෙන්නේ දත යට තමයි එනමලේ තියෙන්නේ. The roots of the teeth are covered with cementum. This is a bone-like substance. The body of the tooth is formed by an ivory-like material called dentine. Right? Ivory කියලා කියන්නේ පුතා අපි කියනවා මේ ගජමුතු කියලා. Ivory-like material කියලා කියන්නේ ගජමුතු වැනි දෙයකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා dentine කියලා. ඒ දත හැදිලා තියෙන්නේ ගජමුතු වලට සමාන දෙයකින් තමයි දත නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා dentine කියලා. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි උත්තර විදියට ගත්තේ. මේ වගේ ඡේද ටිකක් අමාරුයි. මේවම ලේසි කියන්නේ ළමයා හොඳට කියවන්න ඕනේ, වචන වල තේරුම් දැනගන්න ඕනේ. ඒවා දැනගෙන තමයි ළමයා ලියන්නේ. මේවා ලේසි නෑ. මම කියන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවත් මේක ලේසි කියලා. එහෙම කියන්න බෑ මට. මොකද මේක අමාරුයි. හොඳට කල්පනා කරන්න ඕනේ, හොඳට හිතන්න ඕනේ. හිතුවොත් තමයි අපිට උත්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි අපි මේකේ උත්තර ලබා ගත්තේ. This is how we have taken the answers. So I think you can read this and you can guess the answers. Make sure to read the paragraph several times. Then you will realize how to get the answers for this kind of paragraphs. Okay, my dear students, we have completed test number 5. I am going to erase this and I am going to discuss test number 6. Right? I am going to erase this. I hope that you guys have completed. Right. Now here, test number 6 is about collective nouns. Right? The lesson is based on collective nouns. One of the major lessons when it comes to your ordinary level examination. Collective nouns. සමූහාර්ථවාචී පද. ඔබ දන්නවා සමූහාර්ථවාචී පද they are unique to animals, they are unique to human beings, they are unique to objects. සමූහාර්ථවාචී පද එක් එක් දේවල් වලට සුවිශේෂී වෙනවා. සමහර වෙලාවට සත්තුත් එක්ක පාවිච්චි කරන සමූහාර්ථවාචී පද මිනිසුත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මිනිසුත් එක්ක පාවිච්චි කරන සමූහාර්ථවාචී පද ද්‍රව්‍ය නාම එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ collective nouns වල වර්ග තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා elephants. සාමාන්‍යයෙන් elephants එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ රංචුව කියන එක. ඒතර අපි උත්තරේ ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම මොකද්ද? herd කියන එක. A herd of elephants. tools කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ. එතකොට tool set එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ set of tools. Right? අපිට තියෙන්නේ set of tools. අපි ඒක practice කරගන්න ඕනේ. Hispanic girls gossiped in the class. කවුද? gang of girls. Right? සාමාන්‍යයෙන් ගෑන් ළමයි එක්ක අපි දාන්නේ gang. හරිද? අපි ගොඩක් වෙලාට පිරිමි ළමයි එක්ක දාන්නේ group of boys, ගෑන් ළමයි එක්ක දාන්නේ gang of girls. ඒක මතක තියාගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාට අපේ පිරිමි ළමයි ඔය ගැන්සි බයිනවා කියලා කිව්වට පිරිමි ළමයිට ගැන්සි කියලා කියන්නේ නැහැ. Right? ගෑන් ළමයිටයි හොරුන්ටයි තමයි gang කියලා දාන්නේ. පිරිමි ළමයිට දාන්නේ group. ඒව වරද්ද ගන්න එපා. ඒවා අතිශය වැදගත් ඉංග්‍රීසි වල මූලිකම දැනුම. Right? ගොඩාක් බේසික් කරුණු. We saw a මොනවද? Galaxy of shining stars. Galaxy of. Right? Galaxy of shining stars. Galaxy එක. Right? Brood of chickens තමයි උත්තරේ විදියට එන්නේ. Brood කියලා උත්තරේ දැම්ම නම් හරි. Right? Brood of chickens reared by my mother. ඔන්නෝමයි උත්තරේ එන්නේ. Brood කියලා කියන්නේ කිකිලි පැටවුන්, කුකුළු පැටවුන් කීප දෙනෙක් රංචුවක් කියන එක. I hope that you guys have completed collective nouns මතක තියාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට හිස්තැන් පුරවන්න collective nouns එනවා. එතකොට මේ හිස්තැනට අදාළ collective noun එක දාගන්න පුළුවන් නම් ඔබට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඔබට යම්කිසි අවබෝධයක් මේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හොඳයි ඔබ මේක අවසන් කරලා කියලා අපි හිතනවා අපි මේක මකනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ඊළඟ කොටසත් එක්ක future perfect කියන වාක්‍ය වින්‍යාසය. future perfect කියන වාක්‍ය වින්‍යාසය හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔබෙන් අහලා තියෙනවා. ඒතකොට මතක තියාගන්න ඕන future නම් will කියන එක එනවා. ආයි දෙපාරක් හිතන්න දෙයක් නෑ පුතේ. future නම් will කියන helping verb එක එනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද ලියන්නේ? future perfect නේ. එහෙනම් අපි ලියන්න ඕනේ කොහොමද? I will have leave එකේ past participle එක දානවා left. I will have left by 6. කවදාවත් will එක has එන්නේ නෑ පුතේ. එහෙම ලියන්න බෑ. right? will has කියලා එන්නේ නෑ පුතේ. ඒක වචන බහුවචන පෙන්නන්නේ එහෙම ලියන්න එපා. මේක සම්පූර්ණ වැරදි. හැම වෙලේම එන්නේ will have ක්‍රියාපදයේ past participle. ප්‍රශ්නයක් නම් will you have, right? will you have finished කියලා එන්නේ. will you have finished, right? මෙතනට have වෙනවා. මෙතනට finish එකේ past participle එක එනවා finish. ඊළඟට not එනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි will එකත් එක්ක not එකතු කරනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි එකතු වෙන්නේ. she won't finish, she won't have finished. Right? She won't have finished. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මේක ගත්තොත් එහෙම you will have read. You will have read විදියට තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟට when will have
when will you have completed කියලා දැම්මම නම් හරි past participle when will you have completed the book right කවදා වගේ වෙයිද ඔයා පොත ලියලා අවසන් කරන්නේ කවදා වගේ වෙයිද මෙන්න මේවා තමයි අපි නිවැරදි පිළිතුරු විදියට ගත්තේ එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න future perfect කියලා කියන්නේ perfect වර්ගයේ වාක්‍යයක් නම් past participle අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ ඒකේ දෙකක් නැහැ past participle එනවා මේ හැම තැනම ඔබට මම මේ රවුන්ඩ් කරගෙන යන්නේ past participle ආපු අවස්ථාව මේ බලන්න හැම තැනම past participle එනවා ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ ළමයි future නිසා තමයි හැම තැනම will කියන උපකාරක ක්‍රියාපදේ අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ හරිද will එක කෙටි වුණාම එන්නේ won't කියන සමහර ළමයි will not කියන එක කෙටි කරලා ලියන්න හදනවා මෙන්න මෙහෙම කවදාවත් ලියන්න බෑ මේවා වැරදි නිවැරදි පිළිතුර එන්නේ මෙන්න මෙහෙම right මෙන්න මේක තමයි නිවැරදි පිළිතුර ඒකින්ද හරි උත්තර ලියන්න ඒවා ඉගෙන ගන්න ඒවා ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි කෙටි වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කෙටි වෙන්නේ හරිද මේ විදිහට එහෙම කෙටි කරන්න එපා සම්පූර්ණ වැරදි මෙහෙම එන්නේ නැහැ මෙහෙම කෙටි කරන්න බෑ right මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගත යුත්තේ හරිද ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට මේව වුන් තරම් එනවා ඒ නිසා අපේ දරුවෝ මුදර මහන්සි වෙලා මේව ගැන අවබෝධයක් ඇතුව හරියට කරන්න අතිශය වැදගත් හොඳයි දැන් මම මේ කොටස ඉවත් කරනවා එහෙනම් අපි යන්නේ ඊළඟ අභ්‍යාසයට ඔබ දන්නවා active voice passive voice කියලා කියන්නේ ප්‍රධානම පාඩමක් අපේ සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ තියෙන එතකොට ප්‍රශ්නයක් හදනකොට කොහොමද active voice එකෙන් passive voice එකට දාන්නේ කියන එක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ බලන්න ප්‍රශ්නේ ඔබට දැන් ඉතාලම පැහැදිලිව පේනවා have you finished the report ඔබ report එක අවසන් කරාද කොටස් වෙන් කරගමු you කියලා කියන්නේ subject එක ක්‍රියාව කරන්න finish කියලා කියන්නේ verb එක the report කියලා කියන්නේ object එක passive voice කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම subject එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම verb එකක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම කර්මයක් තියෙන්න ඕනේ ඔය තුන තියෙනවා නම් තමයි අපිට passive voice කරන්න පුළුවන් හැබැයි අමතක කරන්න එපා තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නම් අපි හදන්නත් ඕනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් නම් passive voice වාක්‍ය විදියට හැදෙන්නත් ඕනේ ප්‍රශ්නයක් එතකොට මොකද කරන්නේ මෙතන තියෙන්නේ report එකයි report එකයි නිසා අපි දාගන්නවා has හරිද දැන් ගන්නවා object එක මුලට has the report වාක්‍ය තියෙන්නේ present perfect been දාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් උපකාරකයක් විදියට has the report been finish එකේ past participle එක finished විසින් නිපාතය දානවා by කියලා you කියලා දානවා ප්‍රශ්නයක් නම් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය නිර්මාණය වෙන්නේ right දැන් ඔබට පේනවා ඊටාම පැහැදිලිව තිරය මත දිස් වෙනවා right has the report been finished by you so what are the most important things that you have to pay your attention this is present perfect how did you know this is present perfect this is the finite verb so we call this as present මේක තමයි වර්තමාන කාල ක්‍රියාපද ඒ නිසා අපි දන්නවා මේ වාක්‍යෙ තියෙන්නේ වර්තමාන කාල present හරිද ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ finished කියලා එකක් නේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද past participle finished කියලා කියන්නේ past participle වර්ගයේ ක්‍රියාපද right ඒතර මේක past participle වර්ගයේ ක්‍රියාපදයක් මේක non finite verb දැන් මේ දෙකෙන් තමයි අපි දැනගත්තේ මේ වාක්‍යෙ තියෙන්නේ present perfect කියන වර්ගයේ කියලා මේ වාක්‍යෙ තියෙන්නේ මොකද්ද වර්ගයේ present perfect එහෙමනේ අපි දැනගත්තේ දැන් අපි දන්නවා present perfect දැන් passive voice වෙද්දි මොකද වුනේ object එක මුලට ආවා ප්‍රශ්නයක් නිසා has ගත්තා මොකද report එකයිනේ තියෙන්නේ report එකයි තියෙන්නේ මේ the report කියලා report එකයි තියෙන්නේ report එක ඉස්සරහින් has දැම්මා perfect වර්ගයේ වාක්‍යයක් නම් අනිවාර්යෙන්ම been කියන එක එන්න ඕනේ කිසිම තර්කයක් නැහැ මෙන්න been උත් දැම්මා past participle එක හේතුම තිබ්බා you කියන එක අගට ගෙනාවා උක්ත වෙලා තිබ්බ you අනුක්ත වුණා දැන් ඔන්න වාක්‍යයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ඔන්න ඔහොමයි එන්නේ has the report been finished by you right let's go to the next one this is actually from simple future I තියනවා will never forget මොකක්ද අමතක කරන්නේ නැත්තේ this experience දැන් කාවද මුලට ගන්න ඕනේ this experience කියන එක මුලට ගන්න right this experience කියන එක මුලට ගන්න this experience will never be අන්න passive voice වුණා this experience will never be forget එකේ past participle එක will never be forgotten by විසින් නිපාතය දාන්න me මෙන්න passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරය මෙන්න passive voice වාක්‍ය නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරය. ඒතර ඔබ දැක්කද දැන් අරකේ අර present perfect වෙච්ච නිසානේ be ආවේ. දැන් මෙතන simple future එකේ කවුද ආවේ? හොඳට බලන්න. දැන් මේක simple future නේ. simple future කියන්නේ සරල අනාගත කාලෙනේ. ඒතකොට බලන්න මොකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? be ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ බලන්න මේ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කරුතෙන් එනවා.
එහෙනම් මතක තියාගන්න simple future වල be කියන කේනවා passive voice හදනකොට. simple future වල be කියන කේනවා passive voice හදනකොට. Very simple. This is what you have to pay your attention. Something very much important, right? Okay. So we will move on to the next part. Mother made the cake yesterday. Right. අපි කොටස් ටික වෙන් කරගෙන යමු. ඒතර අපිට වැඩේ ලේසි. Right? හැම වෙලේම කොටස් වෙන් කරලා පටන් ගන්න. Mother කියන්නේ subject, made කියන්නේ verb, හදලා තියෙන්නේ cake එකක්. Yesterday කියලා කියන්නේ ඇත්තටම adverbial එක. Right? Yesterday කියන එක අපිට වැඩක් නැහැ. අපිට ඒක වාක්‍ය හැදුවෙන් පස්සේ ඉදිරි කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත වාක්‍ය තමයි mother made the cake. මොකද අපි කරන්නේ a cake කියන එක මුලට ගන්නවා a cake අම්මා හදලා තියෙන එක cake ගෙඩියයි එතකොට was දානවා a cake was made my mother ලියලා ඉවර වෙලා අපි මොකද කරන්නේ yesterday එකතු කරමු මෙන්න සමස්ත වාක්‍ය right මෙන්න ඔබට හම්බෙලා තියෙනවා සමස්ත වාක්‍ය this is the entire sentence that you have to pay your attention මෙන්න මේමයි හැදිලා තියෙන්නේ a cake was made by mother a cake was made by mother right එහෙමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. I hope you guys can understand, right? ඒ හරියම සරලයි. මෙන්න තියෙනවා කේක් ගෙඩියට was කියලා දැම්මේයි හදලා තියෙන එක කේක් ගෙඩියයි. සර් කොහොමද දන්නේ අතීත කාලේ කියලා? මම දන්නේ yesterday කියන වචනේ තියෙන හින්දා. yesterday තියෙන වචනේ කියන හින්දා, right? So we are moving to the next one. The tiger was chasing the deer. බලන්න වාක්‍ය වින්‍යාසයේ tiger කියලා කියන්නේ subject එක, was chasing කියන දෙකම verb එක. The deer කියලා කියන්නේ object එක. දැන් බලන්න වාක්‍ය වින්‍යාසයේ සාධන ආකාරය the deer කියන එක ගන්න මුලට the deer කියන එක ගන්න මුලට එතකොට මේ වාක්‍ය තියෙන්නේ අතීත කාලෙන්නේ සර් කොහොමද දන්නේ සර් දන්නේ was දාලා තියෙන නිසා was දාන්න ing ට ing කැපෙනවා being කියන helping verb එක පාවිච්චි කරනවා the deer was being chased by the tiger the deer was being chased by the tiger this is how you are going to convert the sentence into passive voice හොඳට මතක තියාගන්න උඩ ing එනවා නම් පල්ලෙයා කොහේ හරි ing එන්නම ඕන මේ තියෙන්නේ එහෙම ඇවිල්ලා right ක්‍රියාපදේ past participle වුණා හැමතැනම ක්‍රියාපදේ past participle ලා තියෙනවා ඒක ඔබට මෙතන පේන්න ඕනේ right මේ හැමතැනම ක්‍රියාපද past participle වෙලා තියෙනවා passive voice වලදී ඒක ප්‍රධාන නීතියක් අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රියාපදේ past participle විය යුතුමයි ඒකේ තර්කයක් නැහැ ඒක එහෙම වෙන්නම ඕන නැත්තම් වාක්‍ය passive voice කියලා අපි කියන්නේ නැහැ right අපි වාක්‍යයක් කවදාවත් passive voice කියලා කියන්නේ නැහැ ක්‍රියාපදේ past participle උනේ නැත්තම්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒක වැදගත්. right ඒක ඔබ දැනුවත් විය යුතුමයි. ඒ පිළිබඳ අවබෝධය ලබා දිය යුතුයි. අතිශයම වැදගත්. අතිශයින්ම වැදගත්. හරි කිසිම තරගයක් නැහැ අතිශයින්ම වැදගත්. හොඳයි අපි යනවා ඊළඟ වාක්‍යයට අපි හිතනවා අපේ දරුවෝ ලියාගෙන ඉවරයි කියලා. right so we are moving to the next sentence අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක she has written a novel. right so she has written a novel දැන් අපි මේක ගත්තොත් මේ කොටස් වෙන් කරගෙන යන්න she කියලා කියන්නේ subject එක මේ has written කියන දෙකම ගන්න පුතේ අපි මේකට කියනවා ඉංග්‍රීසි වල conjugated verb ක්‍රියාපද දෙකක් එකතු වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඒකට කියනවා පුතා conjugated verb හරිද මෙතන ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවනේ has එකයි written එකයි දෙකම ක්‍රියාපද අපි ඒකට කියනවා conjugated verb novel එක තමයි object එක එහෙනම් මෙතන අපි කියනවා subject මේක conjugated verb මෙතන object right දැන් මොකද කරන්නේ novel කියන එක ගේන්න ඉස්සරහට novel කියලා කියන්නේ නවකතාව a novel එකයි ලියලා තියෙන්නේ has been written එකේ past participle එක ඒකමයි by දැම්මා her දැම්මා මෙන්න එනවා passive voice this is how you make passive voice දැන් මෙතන ඔබට පේනවද අර උඩ has have තිබ්බ ගමන් been එනවා දැන් මතක තියාගන්න ඒවා මෙන්න මෙතන මම short note එක දාන්නම් has have වෙනවා නම් හරි has have වෙනවා නම් passive voice වල has been වෙන්න ඕනේ නැත්නම් have been වෙන්න ඕනේ හරිද ඔන්න මම නීති ටික මෙතන පෙන්නගෙන යනවා හරිද active voice passive voice හරිද has have වෙනවා නම් has been have been වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන් හරිද will එනවා නම් right shall එනවා නම් right should එනවා නම් right should එනවා නම් නැත්නම් අපි හිතමු would එනවා නම් right ඔය වගේ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ be එන්න ඕනේ right ඔය වගේ වාවොත් එහෙම මේ පැත්තට යද්දි මොකද්ද වෙන්න ඕනේ be කියලා එන්න ඕනේ right එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් be කියලා හැදෙන්න ඕනේ මම මෙතනට ගන්නවා right එන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ හරි එතකොට මේ පැත්ත right මේ පැත්තට මෙහෙමනේ තියෙන්නේ right මේ පොඩක් කුඩා කරන්නම් එතකොට හැමෝටම වෙන්නේ කියලා මම හිතනවා එතකොට be එන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ be කියන ක්‍රියාපදේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ right එතකොට මෙතනත් තේමයි
right right මෙන්න මේ ආකාරයට මේවා වෑන් පස්සේ අපි මොකද කරන්න ඕන අපි දාන්න ඕනේ මොකද්ද will be right ඊට පස්සේ අපි ඉඩක් ගන්නවා shall be right ඔය වගේ අපිට ගන්න should be මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට යමක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔබට ලියන්න will be shall be should be ඔන්න ඔබ තමයි එන්නේ be එකක් කියනවා ඊළඟට අපිට එනවා be ing be ing එන්නේ කවුරු ආවමද am is ආ එක්ක ing ආවා am වෙන්න පුළුවන් is වෙන්න පුළුවන් are වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට were වෙන්න පුළුවන් නේද මේක උපකාරක ක්‍රියාපද පුතේ was වෙන්න පුළුවන් ඒව ඇවිල්ලා විතරක් මදි ඒවත් එක්ක ing එන්නත් ඕනේ ඔයට හරි ing එන්නත් ඕනේ ඒව ආපු ගමන් තමයි අපි මොකද කරන්නේ passive voice එකට යද්දී right ඒව ආපු ගමන් මොකද කරන්නේ අපි passive voice එකට යද්දී ටක් ගාලා මොකද දාගෙන යන්නේ be double e දාගෙන යන්නේ right ටක් ගාලා අපි මොකද කරන්නේ මේ පැත්තට මාරු වෙනකොට අපි මොකද කරන්නේ නිකන් දාන්න බෑ is being එනවා අන්න දැක්කත් නිකන් දාන්න බෑ are being එනවා නිකන් දාන්න බෑ were being වෙනවා අන්න එහෙම තමයි වාක්‍ය වින්‍යාසය හැදෙන්නේ ඕවා තමයි ළමයි දන්නේ නැහැ මතක තියාගන්නත් ඕනේ ඕවා තමයි පැසිව් එකෙන් ඇක්ටිව් එකට යද්දි මාරු වෙන විදිහ right රතු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද්ද රතු පාටින් සම්පූර්ණයෙන්ම පෙන්නන්නේ ඇක්ටිව් එක right මෙතනින් පෙන්නන්නේ මොකද්ද right මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right ඒතර මම කොටුවක් ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඒක වඩා හොඳයි ඒක හොඳට පේනවන්නේ right එතකොට ඔබට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ right දැන් ඔබට මම නිල් පාටින් කොටු කරලා පෙන්නන්නේ මේ තියෙන්නේ passive voice හරි මේ තියෙන්නේ passive voice මේ තියෙන්නේ passive voice කොටුවක් ඇඳලා නැත්තේ active voice කොටුවක් ඇඳලා නැත්තේ active voice ඒවා මතක තියාගන්න ඒවා ওই විදිහට තමයි හැදෙන්නේ ඒව ගැන හොඳ මතකයක් තියාගන්න එතකොට ඕවා අමතක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් Tamanට සෑහෙන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ මතකයක් Tamanට ඉතුරු වෙනවා එතකොට Tamanට මේ ඔය grammar කියන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රධාන පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න grammar වලින් තොර ලෝකයක් නේ ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි දරුවෙක් විදියට කොතනදී කවදා හරි කාගෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් මතක තියාගන්න ව්‍යාකරණ නැතුව ඉංග්‍රීසි කියලා දෙයක් නැහැ. ව්‍යාකරණ නැතුව ඉංග්‍රීසි කියලා දෙයක් නැහැ. ව්‍යාකරණ ඒ තරමටම වැදගත්. ග්‍රැමර් දන්නේ නැහැ කියන්නේ පුතා ඇත්තට වැඩක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීමේ යම් දුර්වලතා ඒ දරුවට නිතරින්ම මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙනවා. මෙන්න රූප සටහන ලෙස බලා වාක්‍ය පහක් ලියන්න ඉතාම සරල ප්‍රශ්න. බලමු අපි කොහොමද වාක්‍ය පහ ලියන්නේ කියලා. මෙන්න අපි පටන් ගන්නවා මෙතනින්. This is a picture of a living room. Right? This is a picture of a living room. ඔබට ලියාගෙන යන්න පුළුවන් right this is a picture of a living room right living room එකේ picture එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ right there is a table in the middle of the picture right there is a table in the middle of the picture there is a table in the middle of the picture there is a table in the middle of the picture right මැද්දේ හරියටම මේසයක් තියෙනවා as you can see on the screen right දැන් තිරේම ඔබට පේනවා රූපේ තව මොනවද තියෙන්නේ there is a wall hanging there is a clock hanging on the wall there is a clock hanging on the wall බිත්තිය මත ඔරලෝසුවක් එල්ලෙනවා අපිට පේනවා right there is a clock hanging on the wall ඊළඟට there is a sofa and a television right තියෙන දේවල් ටික ලියන්න there is a sofa and a television right මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට ලියන්න පුළුවන් ඊළඟට කැමති පහක් ලියන්න there is a radio near the sofa there is a radio near the sofa right there is a radio near the sofa මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය පහක් ලියන්න පුළුවන් ඔබට. ඊටාම සරල ප්‍රශ්න ඕන ළමයට තේරෙනවා. ලියා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔබට අමාරු වෙයි කියලා. right. හොඳයි අපි මේ කොටස අවසන් කරලා තියෙන්නේ පුතේ. මෙන්න මේකට තමයි අපි යන්නේ. ඔබ දන්නවා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තමයි active voice passive voice වගේම bar graph කියලා කියන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔබට දැන් bar graph එක පෙන්නලා තියෙනවා. මම මේ bar graph එක පුතේ වර්ග දෙකෙන්ම ලියනවා. වර්ග දෙකෙන්ම ලියනවා කියලා කියන්නේ මම මේක active voice එකෙනුත් ලියනවා. passive voice එකෙනුත් ලියනවා ඒ හින්දා මම මේක මෙහෙම මැද්දෙන් බෙදා ගන්නවා. ඔයා කැමති විදියකට ලියන්න ඔයාට පුරුදු කරන්න තමයි මම මේ වර්ග දෙකෙන්ම ලියන්නේ. හරිද? එතකොට මම එක පැත්තක දා ගන්නවා active voice මම අනිත් පැත්තේ දා ගන්නවා passive voice. හරිද?
active voice කියලා කියන්නේ කර්තෘකාරක, passive voice කියලා කියන්නේ කර්මකාරක. බලමු active voice එකෙන් කොහොමද අපි ආරම්භයක් ගන්න කියලා. මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. ඔයාට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. the following කියන එක අපි කපනවා. ඒ වෙනුවට දාගන්නවා above. ඉහතින් දැක්වෙන bar chart එක කියන අදහස තමයි ඒකේ තේරුම. The above bar graph, right? Above bar graph shows the kind of, right, food item that grade 10 students in my school take for their breakfast. Right. ඔන්න මම ඒ ටික ලිව්වා. මෙන්න මගේ active voice වාක්‍ය මම මෙතන දාලා දීලා. right. ඉන්න වගේ active voice වාක්‍ය මම පොඩ්ඩක් මේක උඩා කරනවා ළමයි. මොකද මට ඉඩමදි නැත්තම් ලියන්න බෑ. පේන්න නැතුව යනවා. ඔබට පේනවත් දන්නේ නැහැ. බලමු. මම පොඩි උත්සාහ කරන්නම් අර දෙපැත්තේ ලියන්න තියෙන හින්දා. තව ටිකක් විශාල කරන්නම්. right. මෙන්න මෙහෙමයි මම ගන්න. The above bar graph shows the kind of food items that grade 10 students name. Kind of food items that grade 10 students, right, that grade 10 students in my school take for their breakfast, right. ඊට පස්සේ අපි අක්ෂ දෙක නම් කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. මොකක්ද අක්ෂ දෙක? අපි දන්නවා horizontal axis shows, horizontal එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? horizontal axis එකෙන් පෙන්නන්නේ food items and vertical axis shows number of students, right. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට ලියන්න පුළුවන් number of students. හරිද? දැන් මොකද්ද ලියන්න තියෙන්නේ? දැන් ඔන්න ඒ ටික හරි. ඒ active voice. දැන් අපි බලමු මේකම passive voice එකෙන් ලියන්න. right. මෙන්න මේමයි ගන්න. passive voice එකෙන් ලියනවා නම් අපි ගන්නේ මොකද්ද? right. favorite food items, sorry. The breakfast items of grade 10 students of my school, breakfast items බහුවචනයි are shown මේ මම දාන්නේ passive voice නේ. එතකොට past participle shown in the above bar graph. දැක්කද passive voice එක ලියන විදිහ. right. The breakfast items of grade 10 students of my school are shown in the above bar graph. right. එතකොට food items passive voice ලියන විදිහ බලන්න. food items are shown කොහමද? horizontally. food items are shown horizontally and, right, students are shown vertically, right. දැක්කද passive voice ලියන විදිහ? මම දැන් ඔයාලට වෙනස පෙන්නන්නද? මොකද්ද වෙනස? පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ පුතේ. මේම ලොකු දේවල් නෙමෙයි අල්ලගන්න. right. grammar කියලා කියන්නේ හරිම ලේසි දෙයක්. පිළිවෙල අල්ලගත්තා නම් මොන ළමයෙක්ට පුළුවන්. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ passive voice එකේ ඔබට පේනවා විස්තර කරන දේ තමයි මුල් රන් තියෙන්නේ. මම මේක රීපාඩ කරන්න. ඒකට ඒක වෙන විදියකට ඔබට පේනවනේ නේ. right. හරි. මේ බලන්න passive voice එක. The breakfast items of grade 10 students of my school are shown in the above bar graph. Food items are shown horizontally and students are shown vertically. right. එතකොට මම මේක අර විස්තර කරන දේ මුල් කරගෙන තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මෙතන විස්තර කරන වචනේ මුල් කරගෙන තමයි විස්තරය ලියලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි active voice passive voice වෙනස. මම දෙකෙන්ම ඔබට ලියලා පෙන්නනවා. ඒතකොට ඔබට හොඳ අවබෝධයක් එනවා. active voice එකෙන් ඔබ ලියන්නේ කොහොමද? passive voice එකෙන් ඔබ ලියන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ඔබට හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. right. ඔබට තේරෙනවා right active voice එකේ වෙන්නේ මේකයි, passive voice එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා ඔබට තේරෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඔබ අල්ලගන්න ඕනේ. හරිනේ? right. දැන් අපි බලමු විස්තර කරන්න අපිට පළවෙනි වචනේ දීලා තියෙන්නේ highest. ඒතර අපිට පේනවා වැඩිපුරම කාලා තියෙන්නේ මොනවද? palm. එහෙනම් අපි ලියනවා highest number of students like to eat bread. highest number of students like to eat bread. විස්තර කරන වචනේ මුලට දැම්ම ලියුවා. මේ බලන්න. හරිම ලේසි. හරිද? විස්තර කරන වචනේ මුලට දැම්ම ලියුවා. right. highest number of students like to eat bread. දැන් අපි මේක passive voice එකෙන් ලියන්නේ කොහොමද? passive voice එකෙන් ලියද්දි පුතේ ආහාරය මුලට ගන්න. මොකද්ද? bread is eaten by
bread is eaten by highest number of students. Bread is eaten by highest number of students. Right? දැක්කද passive voice එකෙන් යන විදිහ. ඊළඟට වචනේ ගන්න lowest. ඒකත් ඒ වගේම තමයි. කිසිම අවුලක් නැහැ. අර වගේම තමයි. Lowest number of students like to eat මොනවද? Idli. Lowest number of students like to eat idli. Right? එතකොට මෙතන ලියනවා කෑම වේල මුලට ගන්න. Idli is eaten by past participle. Idli is eaten by lowest number of students. ක්‍රම දෙකටම ලියනවා. කැමති එකකට ඔයා ලියන්න දෙකෙන්ම ලියන්න පුළුවන් ඕන නම්. තමන්ගේ කැමැත්ත කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම active voice උත් ලියලා පෙන්නනවා passive voice උත් ලියලා පෙන්නනවා. දෙකෙන්ම පෙන්නනවා තමන් කැමති එකකින් ලියන්න. Right? ඔන්න ලියලා තියෙනවා Idli is eaten by lowest number of students. Lowest number of students like to eat idli. Active voice, passive voice. හරිනේ? I hope you guys can understand. ඊළඟට තියෙනවා equal. සමාන එක ලියන්නේ කොහොමද? ආහාර වර්ග දෙක ගමු අපි. grams noodles. ඒතර අපි කෙලින්ම වචනේ මුලට ගන්නවා. Equal number of students like to eat. Equal number of students like to eat grams and මොනවද? noodles. Equal number of students like to eat grams and noodles. මේ තියෙන්නේ අන්න ලිව්වා. වචනේ මුලට දැම්මා ලියාගෙන ගියා. කිසි කරදරයක් නැහැ. මෙන්න තියෙනවා විස්තරය. right? වචනේ මුලට දැම්මා ලියාගෙන ගියා. grams and noodles. grams කියලා කියන්නේ පුතා ධාන්‍ය වර්ග කියන එක. මේ පැත්තට ගියාම විස්තර කරන ආහාර වර්ග දෙක මුලට ගේන්න මොනවද? noodles and grams are eaten by noodles and grams are eaten by equal number of students. Equal number of students. අන්න එහෙමයි. හැම වෙලේම past participle එක විතරයි වෙන්නේ, වෙන දෙයක් වෙන්නේ. passive voice වෙනවා කියලා වෙන දෙයක් වෙන්නේ. හරිද? lower than, higher than. වඩා වැඩි, වඩා අඩු. කොහොමද ලියන්නේ? right. අපි බලමු මේ පැත්තෙන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. right. ඉස්සලා අපි වැඩි අගයක් ගන්නවා. higher than ලියන්න. students like to eat, right? Students like to eat මොනවද? ළමයි කන්න කැමති වැඩි අගයක් ගමු පුතේ grams. Students like to eat grams. වැඩි අගයේ මුලට ගන්න grams තමයි වැඩි අගයේ, more than ඊට වඩා අඩු එකක් ගන්න idli. Students like to eat grams more than idli. අන්න ඒක මෙතනට මම ගේනවා. right? Students like to eat grams more than idli. ඕක දැන් passive voice එකෙන් ලියනවා නම් right? ඒතර අපි ලියනවා මොකද්ද? grams are eaten more than idli. අයියෝ ඔච්චරයි තියෙන්නේ. right? grams are eaten more than idli. හරිම ලේසි. හරිද? ඔච්චරයි තියෙන්නේ පුතේ. ඔය අමාරු දේවල් නෙමෙයි. ඔබ අමාරු විදිහට passive voice කියන්නේ හරි ලේසි පාඩමක්. හරිද? grams are eaten more than idli. right? එතකොට more than less than පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕනේ. මම කියලා දෙනවා අපේ දරුවන්ට ඒව අමතක කරන්න එපා. more than එනකොට මෙන්න මෙහෙම එන්නේ ඉස්සරහට. right? වැඩි අගේ අඩු අගේ. මේ තියෙන්නේ more than. මෙතන මම ලියන්නම් අපේ දරුවන්ට අමතක වෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙන්න more than පුතේ. ඔය අමතක කරන්න එපා. more than. හරිද? papers මයි දිගටම කරන්නේ. ඒ නිසා papers ටික print out ගන්න. papers ටික print out ගන්න මම අද දානවා ඔයගලන්ට. right? more than අනිත් එක less than. ඔය තියෙන ඔය දෙකනේ තියෙන්නේ මචං. right? more than less than. කොහොමද තියෙන්නේ? right? more than less than. ඔය තියෙන්නේ. හරි. ඒතර මේ උඩ තියෙන එක more than. ඒ කියන්නේ මේක තමයි more than. more than ලියන්නේ මෙහෙම. වැඩි එක මුලට අඩු එක පිටිපස්ස. අඩු එක මුලට වැඩි එක පිටිපස්ස නම් less than. ඔන්න ඔමයි යන්නේ. හරිම ලේසි ඈ. ඔය වගේ ලියන්න පුළුවන්. right? ඒතර අපි මේ වචන ටික ඔක්කොම ගත්තා. higher than ගන්නත් පුළුවන්, lower than ගන්නත් පුළුවන්. අවසානයේට අපිට most popular කියන එකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඉවර කරන්නේ? අපිට මෙන්න මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් ලියන්නම්. right? by analyzing this graph. By analyzing this graph, we can say අපිට කියන්න පුළුවන්. right? The most popular food item is
The most popular food item is මොනවද bread and the least popular food item is අඩුවෙන්ම තියෙන්නේ මොනවාද? ඉඩ්ලි, right? Other food items are among them. අනෙකුත් ආහාර වර්ග among them නෙමෙයි between them. ඒ දෙක අතරේ ඇත. among them නෙමෙයි between. අන්නෝම ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? active voice එකේ ඉවර කරන විදිහ. active voice එකේ ඉවර කරන විදිහ. පේන්නේ නැතුව ඇති. කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මෙතනින් දාන්නම්. මට වෙන ඉඩක් නැහැ දාන්න. මම මෙතනින් දාන්නම්. පේනවා ඇති සමහර විට පේන්නේ නැතුව ඇති. හොඳට බැලුවොත් පේන්නේ. හරිද? දැන් passive voice එකට ගියාම මොකද වෙන්නේ? passive voice එකේදී ඒව කරන්න බෑ. අපි වෙන විදිහකට තමයි ලියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. අපි අනිත් පැත්තට ලියනවා. මොකද්ද? The chart symbolizes chart එක මගේ නිරූපණය වෙනවා bread as the most popular food item and grams right grams නෙමෙයි ඉට්ලි නේ Italy is selected as the least popular food item and other items are displayed between them. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබට අවසන් කරන්න. හරි. මෙන්න මේක තමයි ඔබ යමක් ලියන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා ඇක්ටිව් පැත්තෙත් ලියන්න දන්නවා, පැසිව් පැත්තෙත් ලියන්න දන්නවා. දැන් තේරෙනව නේද වැඩි වැඩ කරන විදිහ? ඇක්ටිව් පැත්තෙත් ඔබ දැන් දන්නවා, පැසිව් පැත්තෙත් ඔබ වැඩි වැඩ කරන විදිහ දන්නවා. දැන් ඔබට තේරෙනවා. මොනවද ඔබ ලිව්වේ කියලා දැන් ඔබට පොඩි අවබෝධයක් එනවා. රයිට් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි අවසන් කරන්නේ. රයිට් තොර ඔන්න ඔය විදිහට ලියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් හැම ළමයෙක්ටම පුළුවන්. එකම දේ අර පැසිව් වොයිස් වල හොඳට බලන්න විස්තර කරන දේ තමයි මුලට ගත්තේ. මේ බලන්න. the breakfast items තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. bread තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. ඉඩ්ලි තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. noodles තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. noodles and grams. හරිද? grams තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. හරිද? ඊළඟට chart එක තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. හරිද? පාන් තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් මේ ඉඩ්ලි තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. හැබැයි ඇක්ටිව් වොයිස් වලේම නෙමෙයි පුතා. විස්තර කරන වචනෙට තමයි මූලිකත්වය දෙන්නේ. විස්තර කරන වචනෙට මූලිකත්වය දෙනවා. අපි බලමු. මේ බලන්න මේ right මේ වන්න highest number වැඩිම අංකය equal number lowest number අන්නේ වගේ පුතා විස්තර කරන දෙයට මූලිකත්වය දෙන්න. ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි නේද? ඔබට සරලව තේරෙනවා වැඩේ යන විදිහ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි ඔබ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. කොයි ක්‍රමයකටත් ළමයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ලියන්න. කරන ක්‍රමයේ වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබ ඇක්ටිව්ද ලියන්නේ පැසිව්ද ලියන්නේ කියන එක වැදගත් නැහැ. කොහොම හරි ඔබට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. එච්චරයි. ඉතින් එහාට වැඩක් නැහැ. ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. ලියන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. හරිද? ඒක ඇක්ටිව්ද පැසිව්ද කියන එක අදාළ නැහැ. රයිට්? කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. හැබැයි ඔබට ලියන්න පුළුවන් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. වැඩේ කොට දාන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. රයිට්? ඒ නිසා ඔබට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වැඩ කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් අවබෝධය අවධානය දුන්නොත් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. මේ අවසන් කරලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර අංකය ඕගලන්ගේ මේ අවසන් කරලා තියෙන්නේ 20. හරිද? ප්‍රශ්න පත්‍ර අංක 20 තමයි මේ අවසන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් papers ටික මම group එකට දාන්නම්. ඒ papers ටික එකකින් අරගෙන ඒකෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මම හිතන්නේ කට්ටියට print out කරගන්න පුළුවන් වුණාද දන්නේ. print out කරගන්න online නයි නැත්නම් අපරාධනේ අපි මේ දානකයේ තේරුමක් නැති වෙනවනේ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් print out අරගෙන ඒක ඔයා කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක කරන තරමට තමයි ඔයාට ඇත්තම වැඩේ පුළුවන්. හරිද? ඒ නිසා මේ කරන එක වැදගත්. මේ අවස්ථාව මේ මග අර ගන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ අලුත් සිලබස් එකකින් ලියන්නේ. ඒ නිසා මේ ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පොඩ්ඩක් අනිත් අයට වඩා වෙනස්. ඒ නිසා මේ හරියට ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ඒක වැදගත්. හරිද? සහ grammar කියන පාර්ට් එක අමතක කරන්න එපා. ඒක වැදගත්.
මේ grammatically ලියන්න උත්සාහ කරන්න online ළමයිට papers ටික ගන්න පුළුවන් papers ටික group එකට වැටලා තියෙන්නේ දැන් right ඒ කියන්නේ අපි ඔය කරේ 20 නේ 21 ඉඳලා සේරම papers ටික වැටලා තියෙන්නේ physical ළමයිට class fees ගෙවලා ආයතනයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලේ ගන්න පුළුවන් 21 22 23 24 කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර තමයි ඔබ ලබා ගත යුතු හරිද ඔන්න ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ හරි එතකොට ඔබට මේ ඉරිදා පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නැහැ මේ ඉරිදා එන්න එපා physical class උත් නැහැ online class උත් නැහැ මට විභාගයක් තියෙනවා ඉරිදට ඒ නිසා මට පන්ති කරන්න වෙන්නේ ලබන ඉරිදා සාමාන්‍ය කාලසටහන අනුව පන්ති පැවැත්වෙනවා ඒ නිසා ලබන ඉරිදා සම්බන්ධ වෙන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික ඔක්කොම ලියලා සම්බන්ධ වෙන්න දැන් මම අනිත් ප්‍රශ්න පත්‍රේ කතා කරන්නේ නැහැ මොකද ඕගොල්ලෝ ගාව ප්‍රශ්න පත්‍රේ නැති නිසා ඔක්කොම ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික ආයතනයට ඇවිල්ලා ලබා ගන්නත් පුළුවන් ඔබට අදාළ මුදල ගෙවලා ඔන්ලයින් කරන ළමයිට print out ගන්නත් පුළුවන් අරගෙන ඔක්කොම ටික කරලා තියාගන්න මොකද ලබන සතියේ මම 21යි 22යි ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකම ඉවර කරනවා right 21යි 22යි ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකම ඉවර කරනවා ඒ නිසා ඒ දෙකම ඕගොල්ලෝ අරගෙන කරන්න හරිද කරලා ඕගොල්ලන්ගේ උත්තර බලන්න ලීලි ඉවර නම් මට ඕගොල්ලන්ට PDF කරලා එවන්නත් පුළුවන් එව්වයින් පස්සේ අපිට උත්තර බලන්නත් පුළුවන් හරිද ඒතොර එහෙම තමයි වැඩපිළිවෙල වෙන්නේ අද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලුම කොටස් සාකච්ඡා කරා සියලුම ව්‍යාකරණ කරුණුත් එක්ක I have explained each and every grammar point including active voice passive voice direct indirect speech active voice passive voice collective nouns finding errors correcting mistakes and we completed the bar graph as well right so we learned a lot right ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා ඉතින් මේවා පේපර් එකකින්ම තමයි උගන්වන්න පුළුවන් මේවා තියරි වලින් උගන්වන්න දැන් අපිට කාලයක් නැහැ පේපර්ස්ම තමයි කරන්න හරිද පේපර් වලින්මයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඒ හින්දා ඔබට මේවා කරගන්න පුළුවන් මේවා එච්චර අමාරු මහ දේවල් නෙමෙයි ඒ නිසා ඒ වලට අවධානය යොමු කරලා වැඩ ටික කරගන්න සන්ඩේ ක්ලාස් එක නැහැ එන්න එපා ඒ වෙනුවට තමයි මේ ක්ලාස් එක දාලා ඉගෙනුවේ ජනවාරි 1 වෙනිදා ක්ලාස් එකක් කරා ඒකේ රෙකෝඩින් එක ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා අද ක්ලාස් එකක් කරා මේ මාසෙට ක්ලාස් දෙකක් කරලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා ඉරිදාවේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ලබන ඉරිදා නෙමෙයි ඊළඟ ඉරිදා ඉඳලා සාමාන්‍ය ආකාරයට පන්ති මාලාව පැවැත්වෙනවා ඒ නිසා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න රෙකෝඩින් එක ඕනෑ මට මැසේජ් එකක් දාන්න මට රෙකෝඩින් එක එවන්න හරි එහෙනම් අපි සමු ගන්නවා අදට හැමෝටම දරුවන් සරණයි